जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ गोटे नूतन अध्याय को विज्ञान श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची नारायण मिश्र। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भले थे ईश्वर कृपार एवं ये चैनलटीर समस्त अध्याय जितेबले पढ़े बा शुणे जितेबले शुणे आरंभ शेष पर्यंत शुणे खाली खोलीदेले हेनी अध्यायटी को शुणा पड़ो। आज अध्याय चंद्रर अन्य पाख आम जो चंद्र देखुचे आलोक देखुचे पूर्णिम आनंदित होचे तार आउ गोटे पाख अच्छी जोटा अंधार। चंद्र निजर आलोक ना आम समस्ते जाचे से सूर्य आलोक ही आलोकित होची किंतु जेहेतु उभय गोलाकार से छाई पड़ाटा जो गोटे पट निश्चित भाव अंधार हो सूर्य चारिपट जाक पृथ्वी बुलूची तेणु गोटे पट अंधार हवा स्वाभाविक। जीवन में बाप माँ को लालन पालन गुरु आउ परिवेश शिक्षा पाइबा आम प्रतिष्ठित हो गले आम निजर किसी नथिला। चंद्र द्वारा केवल पूर्णिमा हुए सबु बेले आम आलोक पाऊनी अमावास्या भी हुए आम पूर्णिम खुशी हो अमावास्या आलोक खोजु पाऊनी। तेणु जेकोसी मनीष को आप देखु तार जी भल गुण अच्छी सेतिक नहले भी ताठू कम बेसी निश्चय कदर्य गुण भी थी। पार्थक्य एतिकी जे भल गुण किसी कौटी अधिका हो खराब गुण कौटी किसी अधिका हो। चंद्र जेहेतु तिथि लगी आलोक कम बेसी जमती दिए सेमती आप भावतु अमावास्या ठूँ पूर्णिमा पर्यंत एवं पूर्णिमा ठारू पुणी अमावास्या पर्यंत। तेणु ये जो भल गुण खराब गुण गुड़िक मनीषटी भर्ती ये सब परिस्थिति देखी आउ समय उपयोगी एगुड़िक बाहर करने दरकार। भल गुण गुड़िक भल रखी खराब गुण गुड़िक कमे देवा दरकार। अंधार आलोक उभयर कर्ता ही चंद्रपृष्ठ में खाल टीप थी प्रमाण मिलला। शास्त्र कहूँ जे चंद्र अभिशप्त से जो से पूरा आलोक सबुदिन दे पारना से गुरुपत्नी हरण करते द्वारा सी बुद्ध को जन्म देते तेणु से अभिशप्त से मास सारा आलोक दे पारे। विज्ञान कहूँ जे चंद्र जेहेतु गोटे गोलाकार वस्तु और से बुलूची सूर्य चारिपट जाक तार गोटे पट निश्चय अंधार जेहेतु से निज चारिपट भी बुलूची तेणु से अंधारटा संपूर्ण अंधार दिने हम संपूर्ण आलोक दिने हम अन्य दिने कि आलोक कि अंधार एमती मिसिकी तेणु ठीक सेमती मनीष मान भितर कहार पान गुड़ा को अभ्यास अच्छे कहार सिगरेट अभ्यास अच्छे किए ठाकुर पूजा न कले चा खाऊनी कहार परश्री कातरता बहुत अच्छी कहार ईर्षा बहुत अच्छी अनेक लोक प्रतिशोध परायण भी तेणु कामुकता भी केते लोकंकर अच्छी। ये जो ईर्षा राग ये सब दुर्गुण गुड़िक मनीष पाखे अच्छी से गुड़िक प्राय देखा जाएनि जदि से लोकटी प्रतिष्ठित होगला। तेणु वायुमंडल को धरी न रखिपार शक्ति चंद्र ना से कि मनीष आज पर्यंत चंद्रलोक बसति स्थापन करना। आम एठू वायु अम्लजान नहीं से छाड़े भी से रहीपर कारण ताकू धरी रखार शक्ति बाध्याकरण शक्ति चंद्र ना। विज्ञान कहूँ चंद्र को आगे लोके पूजा करते एवं चंद्रपृष्ठ में बारंबार पहुँचवा अभ्यास कला मनीष। तथापि ये चंद्र ठूँ आम एति शिखा जे आमर भी आम भितर भी भल गुण गुड़ाए अच्छी खराब गुण गुड़ाए अच्छी। मोर कहबार तात्पर्य ये विषयटा हूँ जे जेते लोक आज पर्यंत प्रतिष्ठित होती ना कर गोटे अन्य दिग अच्छी जो गोटाक आम नेग्लेक्ट करचु छाड़ी देचु आलोचना करूँ तेरे एते मयूरचंद्रिका नदी सीधा सड़क आसवा गोटे विषय को से जड़े प्रतिष्ठित साहित्यिक से होचंती गोपाल चंद्र प्रहराज। तांको संकलित पूर्णचंद्र भाषाकोश बाई महांती पांजी आम घर हालचाल बाई नानी को बुजुड़ी ये सबू एभली साहित्य लिखाही जे आसंता केते पीढ़ी पर्यंत जावत चंद्रक अच्छी लोक ताको भूली पारिबे नहीं एवं ताको बाहवा दौथिबे से प्रतिष्ठित होइछन से साहित्य किंतु गौरांग चरण दास को लिखित तथा ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित गोपाल चंद्र प्रहराज शीर्षक पुस्तक आपण मैंने जो मैंने पाइबे थरे पढ़ंतु तांकर केते अन्य केतेक भयंकर गुण थिला
ସେସବୁ ସେ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆଲୋକିତ ପୁରୁଷଟିର ଅନ୍ୟପଟ ଏତେ ଅନ୍ଧାର, ଏଇଟା ସେ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିହେବନି। ସେହି ପୁସ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାମନ୍ତବାଦର କଣିକା ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଧବ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମାଧବ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ସେ ରୀତିମତ ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଦିନରେ କଲେଜରୁ ଖସି ବି ସେଠିକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଗପସପ କରି ବିତେଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ବୀର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମାନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସବୁକାଳେ ରମଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଲେଖୁଛ, ଭଲ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛ, ତୁମ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ବାହାରୁଛି କି ଭଲ ବହି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବେଳେ ଆସିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ରମଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତେକ ମଣିଷ କଳା କନା ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଗଳି ଉପଗଳି ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ହାଣ୍ଡିରେ ଥଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ଗୁଣ ଓ ଯଶକୁ ବାହାର ଆଲୋକରେ ଯେତିକି ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଜନତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ରମଣୀରଞ୍ଜନ ସୁରସିକ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବନ୍ଦନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ପଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ କଥା ଶୁଣିବା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାମଣିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଗାଁକୁ ଜମିବାଡ଼ି ବୁଝିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜଠାରୁ 31 ବର୍ଷ ସାନ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଶାଳୀ ପୀତାମ୍ବରୀ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ମନମୋହିନୀ, ତାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର କହିବା କଥା, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କ ଶାଶୁଘର ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା କଟିଯିବା ଭୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେନି। ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କଲେନି। ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ପ୍ରହରାଜ ମୁକ୍ତାମଣିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଗାଁର କୋଠାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଠାଇଲେ, ପୁଅକୁ ପଠାଇଲେ ଗାଁକୁ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବିଷୟ କିଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଠାଟିକି ସେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୋଠାଟି ଥିଲା। ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗାଁରେ ସବୁ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର, ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର ଉମାକାନ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କରିଦେଲେ। ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କ ପୁଅ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 2 ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ, ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡିହ ଉପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରହରାଜ କୋଟିକରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ନିଜ ଯୁବକ ଚାକର ସହ ପୀତାମ୍ବରୀଙ୍କର ଭିତିରି ସଲାସୁତରା ଥିବାର କେହି ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେଟାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପଞ୍ଚମହକାର ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ପୀତାମ୍ବରୀ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କର୍ମକାନ୍ତ ଓ ଅବସାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ, ଏଇଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ 31 ବର୍ଷ ସାନ ଶାଳୀ ବିଧବା ଶାଳୀ ପୀତାମ୍ବରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 1945 ମସିହା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ 1945 ମସିହା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ପଟାସିୟମ୍ ସାୟାନାଇଡ଼୍ର ଉତ୍କଟ ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଏ କ୍ଷୀର ବସିକରି ସେ ମରି ଯେତେବେଳେ 500 ଅଧ ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଆକୁ ପ୍ରହରାଜ ପିଉଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ବିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଉତ୍କଟ ବିଷ ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ୱାଳାରେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରିକି ମରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଗୁମର କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ସାନ ଜିହ୍ୱାରେ ସେସବୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସାହସ ନଥାଏ। ଯଦି କିଛି ବା କିଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଏ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବିହୋଳିତ ହେବା, ତା'ର ଅନ୍ଧାର ପଟ ବା ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି। କାହିଁ କରିବାନି? କାରଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ଇଏ ଯିଏ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପୀ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ପଟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଇଳାକୁ ଖେଳିଲା ଭଳି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଛିଡ଼ିବ, ସେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। କାରଣ ସେମାନେ ଏଭଳି ଜିନିଷ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେୟା କରିବା। ଯଦିଓ ଜଣକର ଅନ୍ଧାର ପଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ଅନ୍ଧାର ପଟ ଅଛି, ଆମେ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ପଟଟାକୁ ନ ଦେଖି ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ନ କରି କାହାର ବି ଆମେ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଛେ, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ, ତା'ର ବାପା କିଏ ହେବେ, ତା'ର ମାଆ କିଏ ହେବେ ଏବଂ ସିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଥିରୁ କେତେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଏଭଳି ରୋଗ ସବୁ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବ, କେତେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ତା ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ହେବେ, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁ ତୋର ବିବେକ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଠିକ୍ କର। ଉଚିତ କର୍ମ କଲେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆହୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବୁ, ଦେବତା ବି ହେଇପାରୁ। ଯଦି ନ କରୁ ତାହେଲେ ତଳ ଲେଭୁକୁ ଯିବୁ, କଥା କହି ନ କହିପାରୁଥିବା ଜୀବ ହେବୁ ବା ବୃକ୍ଷ ହେବୁ ବା ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହାତରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ, ଜନ୍ମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ରହିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ଏଉଠୁ ଦଣ୍ଡ ନେଇକରି ଯିବାନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ এই ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନ ଦେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତା ବି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।